For quite some time, we were studying Ephesians, but I thought of looking into the passage, which is very much studied all over the world today. That is the Palm Sunday message, the Palm Sunday passage. మొట్టలాదివారపు సందర్భాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా దాన్ని ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది. Now, to give you a background of this, let me start off like this. The inauguration of an event speaks how big or how small is the event. ఒక కార్యక్రమం, ఒక ప్రాజెక్ట్, దాని యొక్క ఆరంభం, శంఖారావం, శుభారంభం, అది ఎంత గొప్పది అనేది మనకి అర్థమవుతున్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ సంథింగ్ లైక్ ఒలింపిక్స్, దే స్పెండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఓన్లీ for an hour or 2 hours of inauguration. 1-2 గంటలు జరిగేటువంటి ఆ యొక్క కర్టన్ రైజర్ కోసం కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. Sometimes when a venture is started, the entrance of the venture is pretty expensive because the way you enter into it, it speaks how big is that venture. కొన్ని ఆఫీసెస్లో they spend a lot on the front desk, on the front office. They spend a lot because that gives an idea about the office. So my friends, the inauguration, the entry is very much important. Now, the Palm Sunday is so spectacular, so important because this is the inauguration of something that is very much important for the whole world. ప్రపంచమంతటికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనకి ఇది శంఖారావం, ఇది ఆరంభం, ఇది కర్టన్ రైజర్ లాంటిది. మాథ్యూ 21, మార్క్ 11, లూక్ 19, జాన్ 12. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మార్క్ 21, మాథ్యూ 21, మార్క్ 11, లూక్ 19, జాన్ 12. ఈ 4 అధ్యాయాల్లో ఉన్నదే ఈ యొక్క పామ్ సండే ఎంట్రీ. దీన్నే మోస్ట్ ఆఫ్ ది బైబిల్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ట్రయాంఫల్ ఎంట్రీ, విజయోత్సాహపు ప్రవేశము అని చెప్తూ ఉంటారు. సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి వండరింగ్, హౌ కెన్ యూ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ ట్రయాంఫెంట్ ఎంట్రీ? When Jesus Christ died on the cross, how can you call it as a triumphant entry? But if you take the whole week, for a Jew, the week starts with Sunday and it ends with Saturday. So if you take from that perspective, if you take that week, what happened? At the end of the week, what happened? Jesus rose again. The Sunday, Jesus rose again. It's a triumphant. Well, he died. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద చనిపోయాడు, కానీ ఆయన తిరిగి లేచాడు. He died to demolish the sin and he rose again to prepare us to go to the eternal place. Therefore, this is called the triumphant entry. The entry of Messiah to the place where he is going to fulfill the purpose of his coming into this world. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలోకి కన్య గర్భము ద్వారా జన్మించడం ఒక స్పెక్టాక్యులర్ ఈవెంట్, బట్ దట్స్ నాట్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. అనేక మందిని స్వస్థపరిచాడు, బట్ దాట్ ఈస్ నాట్ ది పర్పస్ వై జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. హీ హాస్ చోజన్ 12 disciples and he preached wonderful messages. గొప్ప వర్తమానాలు బోధించాడు, 12 మంది శిష్యుల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. కానీ అది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం కాదు. The most and the ultimate purpose of Jesus coming into this world is to become our redeemer. మన విమోచకుడిగా అవ్వటానికి, మనం విమోచన క్రయధనాన్ని చెల్లించడానికి శిలువ మీద ఆయన బలి పశువుగా చనిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు. ఒక గొర్రె పిల్లగా వధించబడటానికి ఇష్టపడ్డాడు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఈ వీక్లో ఆరంభం అవుతూ ఉంటుంది. Therefore, this is the most important for the Christian. ఒక క్రైస్తవునికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Now, let us take the Mark's Gospel to give you an idea. I'm telling.
మార్క్స్ గాస్పుల్ వాస్ ప్రిడామినెంట్లీ రిటర్న్ టు ది రోమన్స్, రోమీల కోసం రాయబడింది. అండ్ ద మార్క్స్ గాస్పుల్ హ్యాస్ 16 chapters. Do you know how it all started? The Mark's Gospel, chapter 1. I'm reading verse 2. As it is written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను, అతడు నీ మార్గమును స్థిరపరచును, సిద్ధపరచును. ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరళము చేయడని అరణ్యములో కేక వేయుచున్న ఒకని శబ్దము. Now, this is where the whole gospel of Jesus Christ starts. It is actually taken from Isaiah and Malachi. Malachi chapter 3 verse 1. And this prophecy is about John the Baptist. బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను గురించి ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనము. ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరళము చేయడని అరణ్యములో కేక వేయుచున్న ఒకని శబ్దం. How beautiful it is. Exactly fitting into the life of John the Baptist. So from here, what we see is the redemptive process of God beginning. దేవుడు మానవుడిని విమోచించటానికి, మానవుడిని రక్షించటానికి తాను వేసుకున్నటువంటి ప్రణాళిక నెరవేరటం అనేది చూస్తున్నాం. The plan of God regarding the redemption of humanity begins. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఆ విధంగా ఆరంభము అవుతూ ఉన్నది. And now in the 11th chapter of Mark's Gospel, in the 11th verse, Jesus is now standing in the temple. You got it? ఆయన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు, టెంపుల్లోకి ఆయన అడుగు పెట్టాడు. Let me tell you one thing. In Mark's Gospel, Jesus was never seen in Jerusalem till the 11th chapter. మొదటి 10 అధ్యాయాల్లో మార్కు సువార్తలో ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభుని యెరూషలేములో చూపించలేదు. ఆ విధంగా రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన. ఈ సువార్తను రాసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు when he said that he is entering into the temple, what is it? It is actually fulfilling the prophecy that is again given to Malachi chapter 3 verse 1. Behold, I send my messenger, he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. So Malachi 3:1, first part, మార్క్ గాస్పుల్ 1-2 అయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి లేటర్ పార్ట్, అంటే ఆ మొదటి వచనంలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ మార్క్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 11 verse 11. మై ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ అగైన్. మలాకి 3:1 వచనాన్ని కనుక చూసినట్లయితే దాంట్లో 2 రకాలైనటువంటి ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచండి, సరళం చేయండి, ఇది ఒకటైతే, ఇదిగో ఆయన ఆలయమునకు ఏతించి ఉన్నాడు, ఆలయంలో ఉన్నాడు, హఠాత్తుగా ఆయన వచ్చెను. ఇవి ఎక్కడ కనబడతాయి అంటే మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం, అది మార్గం సరళం చేయండి, అది బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను గురించి. 11వ అధ్యాయం 11వ వచనం, ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తాం? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఆలయంలో ప్రవేశించడం అనేది. సో దిస్ మార్క్ గాస్పుల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రెజెంటింగ్ అస్ ద రిడెంప్టివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క విమోచన ప్రక్రియను, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిగార్డింగ్ హ్యూమన్ సాల్వేషన్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రెజెంటెడ్. Mark Gospel chapter 10 verse 33, Jesus says like this, see, we are going up to Jerusalem. This is what he says. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles, and they will mock him and spit on him and flog him and kill him, and after 3 days he will rise. ఇదిగో మనం యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచున్నాము, మనుష్య కుమారుడు ప్రధాన యాజకులకును శాస్త్రులకును అప్పగింపబడును, వారు ఆయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను అన్యజనులకు అప్పగించెదరు. వారు ఆయనను అపహసించి ఆయన మీద ఉమ్ము వేసి కొరడాలతో ఆయనను కొట్టి చంపెదరు. 3 దినములైన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచినని చెప్పాను. Now this is what Jesus says before they enter Jerusalem. And chapter 11, Mark Gospel chapter 11 verse 1 says, as they drew closer to Jerusalem, వాళ్ళు యెరూషలేమునకు సమీపింపగా. So that is the moment we are now thinking of.
ఆ మూమెంట్ ని మనం ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంఫెంట్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈజ్ ది ఇనాగ్రేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ఇష్యూ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద రిడెంప్టివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ కన్సర్న్. దేవుడు మానవుడిని విమోచించడానికి తాను చేసేటువంటి అంతిమ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కార్యాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో in this passage, మార్క్ గాస్పుల్ 11th చాప్టర్ కానీ, మాథ్యూ 21 కానీ, లూక్ 19 కానీ, జాన్ 12లో కానీ, ఈ 4 ప్యాసేజెస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే, యాజ్ జీసస్ ఎంటర్స్ ఇంటూ జెరూసలేం, హీ డస్ 3 things. ఆయన 3 పనులు చేశాడు. వెల్, వీ విల్ బి ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ 1, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఓవరాల్ పిక్చర్. మనం ఒక భాగాన్ని ధ్యానం చేస్తాం, కానీ మీకు ఒక జనరల్ ఐడియా ఇస్తున్నాను. మొట్టమొదటిది, ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ హీ డిడ్ వాజ్ దిస్: హీ సాట్ ఆన్ ఎ కోల్ట్ అండ్ హీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ జెరూసలేం. ఆయన ఒక గాడిద పిల్ల మీద ఎక్కి కూర్చొని ఆయన యెరూషలేంలో ప్రవేశించాడు. ఇన్ దిస్ వి సీ 2 issues about Jesus Christ, or 2 things about Jesus Christ. He is humble and lowly. ఆయన చాలా వినయము కలిగిన వాడు, తగ్గించుకున్నాడు, అందుకని గొర్రె పిల్ల మీద వచ్చాడు. జస్ట్ లిసన్ టు దిస్. ద సెకండ్ వన్, యాజ్ హీ ఎంటర్స్ ఇంటూ జెరూసలేం, ఆయన వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, ఒక కొండ మీద అలాగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు యెరూషలేము కనబడతా ఉంటుంది. ఆ కనబడినప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఆ యెరూషలేమును చూసి ఆయన దుఃఖించి ఏమన్నాడంటే, యెరూషలేమా యెరూషలేమా, ఎన్నిసార్లు కోడి పెట్ట దాని పిల్లల్ని దగ్గరికి తీర్చుకున్నట్లు నేను తీసుకున్నాను, కానీ నువ్వు తోసేసావు. హీ వెప్ట్ ఓవర్ జెరూసలేం సిటీ. ఆయన యెరూషలేము పట్టణం మీద ఆయన కన్నీరు విడిచాడు. ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిస్ ప్యాషన్ అండ్ కన్సర్న్. ఆయన భారము, ఆయన బాధ. మొదటిది మనం ఏమన్నాం? హంబుల్ అండ్ లోలీ. ఆయన ప్రవేశించినప్పుడు, ఆయన యెరూషలేమును చూసినప్పుడు ప్యాషన్ అండ్ కన్సర్న్, ఆయన భారము, ఆయన బాధ. యాజ్ హీ స్టిల్ గోస్ ఫర్దర్, హీ కమ్స్ అక్రాస్ ఎ ఫిగ్ ట్రీ. ఆయన ఒక అంజూరపు చెట్టుని చూశాడు. అది కాయలు ఇవ్వలేదు. ఆకులు నిండా ఉన్నాయి, కాలము కాదు అయినప్పటికీ కాయలు ఇవ్వలేదు. కోపం వచ్చింది, ఆయన శపించాడు. అది ఆయన మోడల్గా తీసుకున్నాడు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇశ్రాయేలీల్ని తిడుతున్నాడు. అయితే దాంట్లోంచి కూడా మనం ఒక లెసన్ చూడగలుగుతాం. ఏంటి అనంటే, జియోగ్రాఫికల్గా చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఈ అంజూరపు చెట్లు 2 ఫలాలు ఇస్తాయి 2 కాలాల్లో. ఒకటి సీజన్ ఇస్తుంది, దట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఇన్ డిసెంబర్, జనవరి. రెండో కాపు, ఇది కాలము కాని కాలము కాపు అంటారు. దిస్ యూజువల్లీ కమ్స్ ఇన్ ద మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్. డిసెంబర్, జనవరిలో వచ్చేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అది ఓనర్ తీసుకుంటాడు. అయితే మార్చ్, ఏప్రిల్లో వచ్చేది తక్కువ ఉంటుంది, అది రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళ కోసం విడిచిపెట్టేయాలి. ఫర్ ఏలియన్స్ అండ్ ఫర్ స్ట్రేంజర్స్ అండ్ ఫర్ జెంటైల్స్, వాళ్ళ కోసం వదిలేయాలి. సో ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్, హీఈస్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఫర్ ద ఫ్రూట్. ఎందుకనంటే ఆ ఫ్రూట్ రోడ్డు మీద వెళ్ళేటువంటి స్ట్రేంజర్స్కి ఇవ్వాల్సింది, అది ఇవ్వలేదు. ఇజ్రాయెల్ కుడ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్స్ పర్పస్. దట్స్ వై టు టీచ్ దెమ్ ఎ లెసన్ హీ కర్స్డ్ ఇట్. సో దాంట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే, వి సీ ఇన్ హిమ్ ద హోలీనెస్, పవిత్రత. వి సీ ఇన్ హిమ్ ద యాంగర్, ఆయనలో ఉన్నటువంటి కోపము. సో ఈ యొక్క జర్నీలో 3 things అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. వన్ ఈజ్ హీ ఈస్ హంబుల్ అండ్ లోలీ. మొదటిది వినయము, తగ్గింపు కలిగిన వాడు. రెండోది, ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిస్ ప్యాషన్ అండ్ కన్సర్న్, ఆయన యొక్క భారము, ఆయన యొక్క బాధ. మూడోది, ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిస్ హోలీనెస్ అండ్ యాంగర్, ఆయన పవిత్రత, ఆయన కోపము. సో మొదటి దాంతో మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, హీఈస్ అ జస్ట్ కింగ్. రెండో దాంతో మనకు అర్థమవుతుంది హీఈస్ అ లవింగ్ మెస్సయా. మూడో దాంతో మనకు అర్థమవుతుంది హీఈస్ అ హోలీ గాడ్. దీస్ ఆర్ ద 3 essentials ఫర్ హిమ్ టు బి ద సేవియర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ఆయన సర్వ మానవులకు రక్షకుడు అవ్వటానికి ఈ 3 కావాలి. నీతి కలిగినటువంటి రాజు, ప్రేమ కలిగినటువంటి మెస్సయా, పవిత్రమైనటువంటి దేవుడు. ఆయన నీతి కలిగినటువంటి వాడు, అవినీతి పద్ధతిలో ఏమీ చేయడు. ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు, మానవుడిని విమోచించటానికి ఆయన పూనుకున్నాడు. ఆయన పవిత్రమైనటువంటి దేవుడు, అపవిత్రత అవకాశానికి ఇవ్వడు ఆయన.
So these are the things we can understand as we study these chapters: Matthew 21, Mark 11, Luke 19 and John 12. దాంట్లో మనము ఈ జీసస్ క్రైస్ట్ జెరూసలేంలోకి తన లాస్ట్ జర్నీలో ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు చూస్తా ఉన్నది. బట్ వీ విల్ నౌ రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్ టు ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, ద ఎంట్రీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు జెరూసలేం ఆన్ ఎ కాల్ట్. ఒక గాడిద పిల్ల మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ యెరూషలేము పట్టణంలోకి ప్రవేశించడం అనేది. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దీస్ ప్యాసేజెస్, we understand as they reach very close to Jerusalem, they came to a place called Bethphage అనేటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చారు. Now as they came to that place, ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు Jesus called two of the disciples, Peter and John, and he said like this, hey, you go man, you go, and as you enter into that village, మీరు ముందుకెళ్ళండి. ఆ యొక్క గ్రామంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు as you are walking, you will find a man walking with you with a pot. ఒక కుండతో ఆయన కూడా మీతో నడుస్తూ ఉంటాడు. మీరు ముందుకెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక గాడిద పిల్ల కనబడుతుంది. దాని పక్కనే వాళ్ళ అమ్మ కట్టేసి ఉంటుంది. గాడిద పిల్లని కట్టరు, గాడిదని కట్టేస్తారు, అమ్మని కట్టేస్తారు. అప్పుడు ఆ పిల్ల అక్కడే ఉంటుంది. మీరేం చేస్తారంటే తల్లిని విప్పుకొని వచ్చేసేయండి. యు untie the mother and bring the mother donkey, and automatically the colt will follow. అది పిల్ల దాని వెంట వస్తుంది. ఎవరైనా అడిగారు అనుకో, హే ఏం చేస్తున్నారు ఇది అని అంటే కనుక, మా మాస్టర్ చెప్పాడు ఇది కావాలని అని చెప్పండి, అంతే, వాళ్ళు ఊరుకుంటారని. నో వాట్ డు వి అండర్స్టాండ్? సి జీసస్ క్రైస్ట్ 10th చాప్టర్లో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పాడంటే 33-34లో, నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను, నన్ను కొడతారు, నన్ను అప్పగిచ్చేస్తారు, అన్యాయంగా తీర్పు తీరుస్తారు, నా ముఖం మీద ఉమ్మేస్తారు, నన్ను దారుణంగా చంపుతారు, నన్ను సమాధి చేస్తారు, నేను 3వ దినాన్ని తిరిగి లేస్తాను. పర్ఫెక్ట్గా తన జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని చెప్పాడు. ఇక్కడైతే అది ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాడు. ఇక్కడ ఆ ముందు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి గాడిదే, దాని పిల్ల గురించి ఆయనకి స్పష్టంగా తెలుసు. జీసస్ ఈజ్ ద లార్డ్. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జీసస్ ఈజ్ ద లార్డ్. యేసయ్య ప్రభు కాబట్టి హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయనకి సమస్తం తెలుసు. హీఈస్ ఆమ్నిషియంట్. ఆయన సర్వజ్ఞాని. అంతేకాదు, హీ కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన సమస్తాన్ని కూడా తన అధీనంలో పెట్టుకుంటాడు. ఒకే ఒక దాన్ని తాను నీ ఇష్టం లేకుండా కంట్రోల్ చేయడు. అదేంటి తెలుసా? నీ హృదయాన్ని. ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ గాడ్ డస్ నాట్ వాంట్ టు కంట్రోల్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్. ఓన్లీ వెన్ యూ పర్మిట్ హిమ్ హీ కంట్రోల్స్. అందుకనే యేసయ్య నా ప్రభువు అని నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. యేసయ్య నా రాజు అని నువ్వు ఆయన ఆహ్వానించాలి. యేసయ్య నా మీద సర్వాధికారము నీకు ఇస్తున్నాను అని నువ్వు అప్పగించుకోవాలి. అన్లెస్ యు కమిట్ యువర్ లైఫ్, అన్లెస్ యు సరెండర్ యువర్ లైఫ్, అన్లెస్ యు గివ్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్, హీ విల్ నాట్ కంట్రోల్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితాన్ని ఆయన కంట్రోల్ చేయడు. మూడోది, హీ ఓన్స్ ఎవ్రీథింగ్. హీ ఓన్స్. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్తము ఆయనదే. అయితే నీ విషయంలో వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా? ఐ మేడ్ యూ ఇన్ యువర్ మదర్స్ వూమ్. నీ తల్లి గర్భములో నిన్ను సృజించింది నేనే. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు జస్ట్ గ్రాబ్ యూ ఆఫ్. నేను ఎత్తికెళ్ళిపోదాం అని అనుకోవట్లేదు. ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ద చాయిస్. నీకు ఎంపిక ఇవ్వదలుచుకున్నాను. నువ్వు నాకు అవకాశం ఇస్తే నిన్ను సాతాను యొక్క హస్తాల నుంచి విడుదల తీసుకొచ్చి నేను నిన్ను నా సొంతం చేసుకుంటాను. ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ, ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ, నువ్వు అడిగినట్లయితే, నువ్వు నన్ను కోరుకున్నట్లయితే, ఐ విల్ సెట్ యు ఫ్రీ, ఐ విల్ ఓన్ యూ. నేను నిన్ను ఓన్ చేసుకుంటాను అని అంటున్నాడు. మై ఫ్రెండ్స్, ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యువర్ లార్డ్? యేసయ్య నీ ప్రభువుగా ఉంటున్నాడా? థింక్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆర్ యు అలౌవింగ్ హిమ్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఈవెంట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయం మీద ఆయనకి ఆధిపత్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఓనింగ్ యూ? యేసయ్య నిన్ను కొనుక్కున్నాడా? యేసయ్య నిన్ను చూసి నువ్వు నా దానవు, నువ్వు నా వాడువు అని అనగలుగుతున్నాడా? అది మనము ఆలోచిద్దాం. సో వెల్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అని అంటే దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ హీ హ్యాస్ కమ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. వాళ్ళు గీసుకున్నటువంటి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలు గీసుకున్నటువంటి ప్రణాళికను, రాసుకున్నటువంటి ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు.
ఇప్పటికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసుప్రభు వారు సిలువ మీద చనిపోవడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం, అట్లీస్ట్ 4,000 years ago, there was a prophecy regarding this entry. ఈ యొక్క ప్రవేశం గురించి ఒక ప్రవచనం ఉన్నది. ఆదికాండం 49వ అధ్యాయం 10-11 వచనాలు. Genesis chapter 49 verses 10 and 11. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples. Binding his fowl to the wine, and his donkey's colt to the choice wine, he has washed his garments in wine, and his vesture in the blood of grapes. తెలుగులో చదువుతాను. షిలోహో వచ్చు వరకు యోధా యుద్ధ నుండి దండము తొలగదు, ఆయన కాళ్ల మధ్య నుండి దండము తొలగదు. ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఉందురు. ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను, ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిద పిల్లను కట్టి, ద్రాక్ష రసములో తన బట్టలను, ద్రాక్ష రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును. సో ఇన్ దిస్ we see that Judah is going to control forever, and that's what we see. The scepter will not, రాజదండన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదు. Then he speaks about గాడిద పిల్ల, the colt, the fowl గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. So this is exactly being fulfilled now. అంతేకాదు, అబౌట్ 500 years ago, అంటే యేసు ప్రభు వారు భూమి మీద రావడానికి 500 సంవత్సరాల ముందు జకరియా అనేటువంటి ప్రవక్త ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు. 9వ అధ్యాయం 9వ వచనం. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడినై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ వద్దకు వచ్చుచున్నాడు. See what a beautiful thing it is. So it is actually fulfilling the plan. For example, when the inauguration of Olympics happened in London, every step they have taken, it was rehearsed. అది ముందుగా ప్లాన్ చేయబడింది, ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేయబడింది. It has been rehearsed. In the same way, Jesus Christ, though he did not rehearse, that was exactly the plan, and it is happening there. అయితే నేను ఒక డ్రామాని ప్రిపేర్ చేయించి నా స్టూడెంట్స్తో డ్రామా వేయిస్తున్నాను అనుకోండి. వాళ్ళు డ్రామా చక్కగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, యాజ్ ద డైరెక్టర్, ఐ ఎంజాయ్ ఇట్. దో ఐ నో ద డ్రామా, ఐ ఎంజాయ్ ఇట్. నాటకం పూర్తిగా నాకు తెలిసినప్పుడు కూడా నేను ఆనందిస్తాను. వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద ప్లాన్ with which he came into this world, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక ప్రణాళికతో ఈ భూమి మీదకి వచ్చి తాను పని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి దేవుడు ఆనందించాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు సంతోషించాడు. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకనంటే ద ప్లాన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గెటింగ్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఎంతో అద్భుతంగా అది నిర్వర్తించబడుతున్నది. సో యాజ్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద టౌన్, వాళ్ళు సిటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు పీపుల్ సడన్లీ సా దిస్. ఈయన గాడిద పిల్ల మీద రావటం, ఆ గాడిద పిల్ల మీద ఎవరు ఎక్కలేదు, ఆయన గాడిద ఎక్కలేదు, గాడిద పిల్ల మీద ఎక్కాడు. గాడిద పిల్ల మీద ఆయన ఎక్కి వస్తా ఉంటే కీర్తనలు 118, 25, 26 యూదులు జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని వాళ్ళు పాడటం మొదలు పెట్టారు. దావీదు కుమారునకు జయము, ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడును గాక, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము, హోసన్నా 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 అంటూ వాళ్ళు పాటలు పాడారు. What do we understand from this? They were worshipping him. They were recognizing him as the Messiah. ఆయన్ని మెస్సయ్య అని అంగీకరించారు. హోసన్నా అని అంటంలో వాళ్ళు ఏమిటంటే మమ్మల్ని రక్షించు మా ప్రభువా అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఆ మూమెంట్లో యేసయ్యను మెస్సీగా అంగీకరించారు, మెస్సీగా గుర్తించారు. అందుకే అంజూరపు మట్టలు పట్టుకొని హోసన్నా హోసన్నా అని అరుస్తూ రోడ్డు మీద దుప్పట్లు పరిచారు, వాళ్ళ చీరలు పరిచారు, దాని మీద ఆ యొక్క గాడిద పిల్ల నడవాలి అని. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్. ఒకవేళ కనుక మీరు అక్కడ ఉంటే కనుక ఏమనుకుంటారు తెలుసా? వావ్, యేసయ్య ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి పని సిలువ మీద చచ్చిపోకముందే నెరవేరిపోయిందేమో, ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడా యేసయ్యను రక్షకుడిగా స్వీకరించాడు అని. బట్ ద ట్రాజిడీ ఈజ్ విదిన్ 5 days, 5 రోజుల్లో
ఈ హోసన్న అరిసిన వాళ్ళు అంతా కూడా మాకు యేసయ్య వద్దు, మాకు యేసయ్య వద్దు, మాకు యేసయ్య వద్దు అని తృణీకరించి ఆయన్ని సిలువ మీద చంపటానికి అప్పగించారు. అయితే ఇక్కడ మనకి మొదటి కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ కనబడతా ఉన్నారు. నేను 4 kinds ఆఫ్ పీపుల్ మీకు చూపిస్తాను, 4 kinds ఆఫ్ ఫెయిత్ మీకు చూపిస్తాను. 4 రకాలైనటువంటి మనుషులు, 4 రకాలైనటువంటి విశ్వాసాలు. మీరు ఇందుట్లో ఏ విశ్వాసానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు అనేది మీరు ఆలోచించండి. మొదటిది ఇక్కడ మనకు కనబడేది ఏంటంటే క్రెడ్యులస్ ఫెయిత్ ఆర్ చీప్ ఫెయిత్ ఆర్ షాలో ఫెయిత్. వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసము పైన మాత్రమే ఉన్నది. వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసము పటిష్టత కలిగినది కాదు. వాళ్ళ విశ్వాసము చవకబారు విశ్వాసము. మనకి సింపుల్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఊగిసలాడే విశ్వాసము, ఊగిసలాడేటువంటి విశ్వాసం. సమ్ ఆఫ్ us ఆర్ లైక్ దట్. మనలో కొంతమంది అలాంటి ఊగిసలాడేటువంటి విశ్వాసాన్ని కనపరిచే వారంగా ఉంటూ ఉంటాం. అంటే ఏంటి తెలుసా? సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. కొన్ని సందర్భాల్లో గొప్ప విశ్వాసాన్ని కనపరుస్తాం. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ వీఆర్ వెరీ ఫార్ అవే, కంప్లీట్లీ డ్రై అండ్ డౌన్. మనం ఎండిపోయినట్లుగా, కంప్లీట్గా దిగజారిపోయినట్లుగా, దూరం వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. వీ విల్ స్వింగ్ బిట్వీన్ గ్రేట్ ఫెయిత్ అండ్ నో ఫెయిత్. గొప్ప విశ్వాసము, అసలు విశ్వాసము లేదు, ఈ రెంటి మధ్యన ఊగిసలాడుతూ ఉంటాం. అందుకనే ఊగిసలాడే విశ్వాసము అని చెప్తున్నాను. ఊగిసలాడే. డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్? నీ యొక్క విశ్వాసము కన్సిస్టెంట్గా ఉండగలుగుతుందా? డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్? మనము హల్లెలూయా హోసన్నా అని పాట పాడుతూ ఉంటాం. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ప్రాబబ్లీ వి మే స్విచ్ ఆన్ అవర్ టెలివిజన్ టు వాచ్ సమ్ డర్టీ మూవీస్, to watch some dirty pictures, to listen to some dirty music. ఏంటి ఏమైపోతుంది మన విశ్వాసం? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వీఆర్ హ్యావింగ్? హౌ ఇన్కన్సిస్టెంట్ యు హ్యావ్ బికమ్. ఎంత నువ్వు చంచలతత్వం నీ జీవితంలో వచ్చేసింది, ఊగిసలాడే పరిస్థితిలో కొన్నది. ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ లైక్ దాట్? ఈజ్ యువర్ లైఫ్ లైక్ దాట్? నీ యొక్క విశ్వాసం అలాంటిదా? నీ యొక్క జీవితం అలాంటిదా? సో వెన్ వి లుక్ అట్ జీసస్ క్రైస్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ జెరూసలేం సిటీ ఫర్ ద గ్రేట్ ఈవెంట్, ద గ్రేటెస్ట్ ఈవెంట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ వరల్డ్, ఈ ప్రపంచానికే అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పని చేయడానికి ఆయన వస్తా ఉన్నప్పుడు, వెల్ సమ్ పీపుల్ వర్ ప్రైజింగ్ హిమ్ అండ్ వర్షిపింగ్ హిమ్. కొంతమంది ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నారు, పొగుడుతున్నారు, కానీ అవి కేవలం పెదాల నుంచే వచ్చింది, గుండె లోతుల్లోంచి రాలేదు. డూ యూ వర్షిప్ ఓన్లీ విత్ యువర్ లిప్స్, నాట్ విత్ యువర్ హార్ట్? కేవలము దేవుణ్ణి పెదాలతోనే ఆరాధిస్తావా? ఈజ్ వర్షిప్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ యూ? ఆరాధన అనేది నీ జీవితంలో ఒక వ్యవహారం లాంటిదేనా? నీ యొక్క జీవితంలో ఒక కార్యక్రమం లాగా అయిపోయిందా? ఓన్లీ టు షో ఆఫ్ టు సమ్ పీపుల్, కొంతమందికి చూపించుకోవడానికి మాత్రమేనా అలాగ మనం చేసేది? మై ఫ్రెండ్స్, హౌ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్? నీ విశ్వాసం ఎలాగా ఉన్నది? మొదటిది క్రెడ్యులస్ ఫెయిత్. క్రెడ్యులస్ ఫెయిత్, ఊగిసలాడేటువంటి విశ్వాసం. ది సెకండ్ వన్ ఈస్ దిస్. వెల్, టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, ఇన్ 3.5 years of Jesus ministry, several thousands of people were benefited. కొన్ని వేల మంది ఆయన నుంచి లబ్ధి పొందారు. వాళ్ళు ఎంతో లాభాన్ని పొందారు. చచ్చిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి లేశారు, కాళ్ళు లేనోళ్ళు, కళ్ళు లేనోళ్ళు, చెవులు పనిచేయనోళ్ళు, నోరు పనిచేయనోళ్ళు, పక్షవాతం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, కుష్టి వ్యాధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు, తినటానికి తిండి లేనటువంటి వాళ్ళు, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ టచ్డ్ బై జీసస్ క్రైస్ట్. వాళ్ళు క్రీస్తు చేత తాకబడ్డారు. బట్ what happened to all these people when Jesus Christ died and rose again? There were hardly few hundreds who were willing to follow Jesus Christ. కొన్ని వందల మంది మాత్రమే యేసు ప్రభుని వెంబడించడానికి ఇష్టపడ్డారు. The rest of them have gone away. The reason is this. వాళ్ళ విశ్వాసం ఎందుకో తెలుసా? లాభం కోసం, ఉపకారం ఆశించి, కమర్షియల్ ఫెయిత్ అని అంటారు. మొదటిది క్రెడ్యులస్ ఫెయిత్ అయితే, చీప్ ఫెయిత్ అయితే, రెండోది కమర్షియల్ ఫెయిత్. మొదటిది ఊగిసలాడే విశ్వాసం అయితే, రెండోది ఉపకారము ఆశించేటువంటి విశ్వాసం.
My friends, when you are going through a depressive mood, it's not a wondrous thing that you come to a fellowship టు సీక్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని, దేవుని యొక్క తాకిడిని ఆశించి ప్రార్థనకు రావటం అనేది మామూలే. బట్ వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, వై యు డోంట్ కమ్ టు గాడ్? ఎందుకనంటే నీకేమీ అవసరత లేదు కాబట్టి. చాలా సందర్భాల్లో వి కమ్ టు గాడ్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ మోటివ్. మన యొక్క ఉద్దేశాలు చెడ్డవే. మనము మీటింగ్కి వెళ్ళామనంటే there is something we are expecting. I'm not saying that you should not expect spiritually. ఆత్మీయంగా ఆశించకూడదు అని అంటలేదు. It should not be boiled down to something physical. నా వీసా ఓకే అవ్వాలి, నా యొక్క స్టేటస్ స్టేబుల్ అవ్వాలి, నాకు ఉద్యోగం రావాలి, నా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలి, నా జీవితం ఈ లోకపరంగా బాగుండాలి. ఇఫ్ that is your only motive, అది ఒక్కటే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావటానికి కారణమైతే గనక దట్ ఈస్ కమర్షియల్ ఫెయిత్. అది వ్యాపార రీత్యా చూపించేటువంటి విశ్వాసం, ఉపకారము ఆశించేటువంటి విశ్వాసం. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రీచర్స్ హూ యాక్చువల్లీ ప్రమోట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్. కొంతమంది ప్రీచర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కేవలం ఇలాంటి విశ్వాసాన్నే ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? ఒక ఆవిడి, ఇస్త్రీ చేసుకునేటువంటి ఆవిడి తన ఇస్త్రీ పెట్టిని అమ్మేసి 200 రూపాయలు మా పరిచర్యకి పంపించింది. దేవుడు ఆమెకు 2 ఇస్త్రీ పెట్లు ఇచ్చాడు. ఏంటిది? నువ్వు దేవునికి ఇస్తే దేవుడు ఇస్తాడు, నువ్వు పరిచర్యకి ఇస్తే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ఈ మధ్యనే నాతో ఒకళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, ఏమని అని అంటే, వనస్థలిపురం ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాస్టర్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్, బట్ అట్లీస్ట్ ఆ విధంగా చెప్తే కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటారని నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఆ పాస్టర్ గారు వీళ్ళ ఇంటికి రావటం మొదలు పెట్టాడు. ఆ భోజనం అది ఇది రెగ్యులర్గా తింటా ఉండేవాడు. ఫైనల్గా ఒకరోజు ఏమని చెప్పాడంటే, నీ కారు అమ్మేయాలి, నీ కారు అమ్మేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి దశమ భాగం ఈ పాస్టర్కి నువ్వు బహుమానంగా ఇచ్చేయాలి, పరిచర్యకి ఇచ్చేయాలి, అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. వాట్ ఈస్ దిస్? వాళ్ళకున్న 4-5 కార్లు అయితే అది డిఫరెంట్ స్టోరీ, అసలు అది కూడా తప్పు అనుకుంటా. వాళ్ళకున్నది ఒకటే కారు, దాన్ని అమ్మేసి నువ్వు ఇస్తే గనక దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆయన అమ్మటానికి సుముఖత చూపించకపోతే నువ్వు లోకాశలతో నిండిపోయి ఉన్నావు. యు ఆర్ క్యారీడ్ అవే బై దిస్ వరల్డ్లీ డిజైర్స్ అని తిట్టడం, అని అబ్యూజివ్ మాటలు అనటం ఎంత మటుకు న్యాయం అంటారు? మీరు అలాంటి ప్రలోభాలకి గురవుతున్నారా? మై ఫ్రెండ్స్, అలాగా ప్రలోభాలు పెట్టేటువంటి సేవకుడు మీ దగ్గర ఉంటే గనక అతని సేవకుడు కాదు. హీఈస్ నాట్ సెంట్ బై గాడ్. దేవుని చేత పంపబడినటువంటి వాడు కాదు. ఐ కెన్ సే ఇట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ. ఒకవేళ తను ఇదివరకు అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య చేసిన వాడు అయి ఉండొచ్చు, అయితే తన జీవితంలోకి సాతానుడు చేరాడు, తన జీవితాన్ని పాడు చేశాడు. యూ నీడ్ టు ప్రే ఫర్ హిమ్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్. ఆ యొక్క ఉచ్చులోకి మీరు వెళ్ళిపోకూడదు. సో 2 విశ్వాసాలు చూసాం, క్రెడిలస్ ఫెయిత్, కమర్షియల్ ఫెయిత్. మొదటిది ఊగిసలాడే విశ్వాసం, రెండోది ఉపకారాన్ని ఆశించేటువంటి విశ్వాసం. ఇక మూడోది ఉన్నది. ఈ విశ్వాసం ఏంటి అని అంటే గనక పిరికి విశ్వాసం, కోవార్డ్లీ ఫెయిత్, పిరికి విశ్వాసం. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే కన్నింగ్ ఫెయిత్, మోసపూరితమైనటువంటి విశ్వాసం, ఊసరు వెళ్ళి విశ్వాసం. ఇందులో మనకి క్లాసిక్గా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కనబడతాయి. ఒక పక్కన జూడస్, ఇంకో పక్కన పీటర్. జూడస్ యేసు ప్రభుని ముద్దు పెట్టి కౌగిలించుకొని అప్పగించేశాడు. ఎంత క్రూయల్లో చూడండి, ఎంత కన్నింగో చూడండి, ఎంత మోసపూరితమో చూడండి. మనలో కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, మరికొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పేతురులాగా యేసు ప్రభుని చూపించి, అయ్యా ఆయనతో నువ్వు ఉన్నావు కదా అంటే, నాకు ఆయనకి సంబంధం లేదు, ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు అని బొంకాడు, అబద్ధం ఆడాడు, డినై చేశాడు. ఎందుకని? పిరికితనాన్ని బట్టి. కోవార్డ్లీ, పిరికితనం. ఒకటి కన్నింగ్, రెండోది కోవార్డ్లీ. దీనికే నేను ఒక పేరు పెట్టాను, ఓసరవెల్లి విశ్వాసం. ఓసరవెల్లి విశ్వాసం అంటే గ్రౌండ్ని బట్టి కలర్ మార్చేస్తారు,
పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళ యొక్క మాటలు మార్చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత దారుణమో ఆలోచించండి. కొంతమంది అడుక్కునే వాళ్ళని నేను అలా చూశాను. అడుక్కునే వాళ్ళు ఎవరింటికి వెళ్తే వాళ్ళ భక్తికి సంబంధించినటువంటి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. క్రైస్తవులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నడిపించు నానవా లాంటి పాటలు పాడతారు. వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? కేవలం కాస్త బిచ్చం దొరుకుద్దని, లైక్ బెగ్గింగ్. అయితే కొంతమంది క్రిస్టియన్స్, వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని కొన్ని చోట్ల చెప్పుకోరు. వాళ్ళు దే డోంట్ డిక్లేర్ దేర్ ఐడెంటిటీ విత్ క్రైస్ట్. దే ఆర్ లైక్ పీటర్. వాళ్ళు పబ్లిక్గా కొన్ని చోట్ల యేసు ప్రభుని గొప్పగా ఘనంగా చెప్పుకుంటారు. బట్ దే ట్రై టు సెల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద ఏరియాస్ వేర్ దే ఆర్ వెరీ వేర్ దే ఆర్ కన్వీనియంట్. అమ్మి పడేస్తూ ఉంటారు. కనింగ్, అది మోసపూరితమైంది. మై ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ లుక్డ్ ఇన్ టు 3 kinds ఆఫ్ ఫెయిత్స్. 3 రకాలైనటువంటి విశ్వాసాల్ని ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం. ఒకటి, మనం చూసింది ఊగిసలాడే విశ్వాసం. అది చీప్ ఫెయిత్ అనేది, క్రెడ్యులస్ ఫెయిత్ అనేది. రెండోది మనము చూసినటువంటి విశ్వాసం కమర్షియల్ ఫెయిత్. అది ఉపయోగాన్ని లేకపోతే ఉపకారాన్ని ఆశించేటువంటి విశ్వాసం. మూడోది ఊసరవెల్లి విశ్వాసం. ఇట్ ఈస్ అ కన్నింగ్ అండ్ కోవర్డ్లీ ఫెయిత్. మోసపూరితమైంది, పిరికితనమైంది. మై ఫ్రెండ్స్, all over the world, probably this kind of Christianity might become predominant in the days to come, because everywhere Christians are challenged. ప్రపంచం అంతా కూడా క్రైస్తవుల్ని సవాలు చేసేవాళ్ళు అయిపోయారు. అది ఇండియా అవ్వచ్చు, రష్యా అవ్వచ్చు, ఇంగ్లాండ్ అవ్వచ్చు, స్కాట్లాండ్ అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు. ఆల్ దీస్ కంట్రీస్, దే ఆర్ అటాకింగ్ ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ కాల్డ్ ద ట్రూ క్రిస్టియన్స్. అంతే. సో ఎవ్రీవేర్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు డిక్లేర్. నువ్వు డిక్లేర్ చేయగలవా? పబ్లిక్గా నిన్ను కొడతా డిక్లేర్ చేయగలవా? నిన్ను చంపుతా డిక్లేర్ చేయగలవా? మై ఫ్రెండ్స్, అవర్ ఫెయిత్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు సే బోల్డ్లీ హూ వి ఆర్. మనకున్నటువంటి విశ్వాసం ఖచ్చితమైనదై ఉండాలి, బలం కలిగిందై ఉండాలి. మనము ధైర్యంగా బయటికి చెప్పగలిగేటువంటి వాళ్ళము అయి ఉండాలి. ఈ 3 విశ్వాసాలు మీకున్నట్లయితే మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలి. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ 4th one. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కమిటెడ్ వన్స్ ఫెయిత్. ఉత్తమమైనటువంటి విశ్వాసము, కన్సిస్టెంట్ ఫెయిత్, స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసము. ఈ విధమైనటువంటి విశ్వాసం మీకున్నదా? మై ఫ్రెండ్స్, at the end, when Jesus Christ was dying on the cross, there were only few women and John who are very close to the cross. కొంతమంది స్త్రీలు లేక యోహాను తప్పించి ఇంకెవరు లేరు. All the disciples have left Jesus Christ and ran away. అందరూ కూడా యేసు ప్రభుని విడిచి పారిపోయారు. And what about you? But look at this bold women. ఆ ధైర్యము, సాహసము కలిగినటువంటి ఆ స్త్రీలను చూడండి. దే వాంటెడ్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్సెల్వ్స్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ when he was going through that kind of persecution, which is socially completely put down. సాంఘికంగా, సమాజపరంగా చూస్తే యేసు ప్రభుని కించపరిచేశారు. ఎందుకు పనికిరానటువంటి స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. అయినప్పుడు కూడా ఆ స్త్రీలు ఆయన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడలేదు. మై ఫ్రెండ్స్, డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్? అలాంటి విశ్వాసం నీకున్నదా? క్యాన్ యూ స్టాండ్ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ వెన్ యు ఆర్ అండర్ థ్రెట్? నీ మీద పిస్తోలు పెట్టి, ఏయ్ యేసు ప్రభు నీ రక్షకుడా, యేసు ప్రభు నీ దేవుడా అని అంటే, వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? విల్ యూ క్రేవ్ ఫర్ యువర్ ఫిజికల్ లైఫ్ and lose your eternal blessing, or you just forget about your physical life and get the eternal blessing? The choice is yours. ఎంపిక నీదై ఉన్నది. ఏది ఎంపిక చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నావు? What do you want to take? The ministry of Jesus is to make the weak strong, the coward courageous, the fearful faithful. Look at this. The ministry of Jesus Christ. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకములో పరిచర్య చేయడానికి వచ్చినప్పుడు, నువ్వు బలహీనుడు అయితే నిన్ను బలవంతునిగా చేస్తాడు. నువ్వు పిరికివానివైతే గనక పౌరుషం కలిగిన వాడిగా చేస్తాడు. నువ్వు
అధైర్యపడేటువంటి వ్యక్తి అయితే గనక విశ్వాసములో నిలబడేటువంటి వ్యక్తిగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్, ఆర్ యు కమిటెడ్ టు క్రైస్ట్? యేసుక్రీస్తుకి నిన్ను అప్పగించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? దిస్ పామ్ సండే, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఎట్ ద ఎండ్, ఆర్ వి ఏబుల్ టు కమిట్ టు జీసస్ క్రైస్ట్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వీ హ్యావ్? ఎలాంటి విశ్వాసము మనకి ఉన్నది? ఈజ్ ఇట్ ఎ క్రెడిలస్ ఫెయిత్, ఊగిసలాడేటువంటి విశ్వాసమా? ఈజ్ ఇట్ ఎ కమర్షియల్ ఫెయిత్, ఉపకారాన్ని ఆశించేటువంటి విశ్వాసమా? ఈజ్ ఇట్ కోవార్డ్లీ అండ్ ఎ కనింగ్ ఫెయిత్, ఓసరవెల్లి విశ్వాసమా? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ కమిటెడ్ ఫెయిత్? మనం పూర్తిగా దేవుణ్ణి సమర్పించుకునేటువంటి ఉపయోగపడేటువంటి విశ్వాసమా? ఉద్రిక్తత కలిగినటువంటి విశ్వాసమా? అలాంటి విశ్వాసం లేకపోతే, మై ఫ్రెండ్స్, హౌ డు వి గెట్ ఫెయిత్? వి గెట్ ఫెయిత్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి విశ్వాసం వస్తుంది. ద మోర్ యూ స్టడీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ద మోర్ ఫెయిత్ యూ కెన్ హ్యావ్. నీలో గొప్ప విశ్వాసాన్ని చూడాలనంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎక్కువ ధ్యానం చేయాలి. మే గాడ్ గివ్ అస్ దట్ హంగర్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మే గాడ్ గివ్ అస్ ద డిజైర్ టు స్టడీ ద వర్డ్. ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవడానికి కోరిక పుట్టించాలి. మే హీ గివ్ అస్ ద విజ్డమ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. దేవుడు మనకి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించి మనల్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి మనసును ఇచ్చి చదివినటువంటి వాక్యం మన జీవితంలో ఆపాదించుకోవడానికి దోహదపడను గాక. మే దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. మనందరి జీవితాల్లో ఇలాగా జరుగును గాక. షల్ వి లుక్ టు ద లార్డ్ ఇన్ ప్రేయర్? As we bow down our heads, let's think about what kind of faith we have. మనం తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి విశ్వాసం మనకున్నదో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. If our faith is not committed and consistent, ఉపయోగపడేటువంటి ఉద్రిక్తమైనటువంటి ఎప్పటికీ దేవుని మీద ఆనుకునేటువంటి విశ్వాసం అయితే, that's wonderful. If you don't have that faith, probably you might be having one of those three faiths: commercial faith, credulous faith, or a cowardly faith. You need to come out of it. వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. The word of God gives you faith. వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. Father, we thank you so much for your Son, Jesus Christ. He is the one who entered into Jerusalem in spite of knowing what is going to happen to him. He was so happy to sit on a colt and to enter into the city where he is going to be sacrificed on the cross, where he is going to shed the last drop of his blood to redeem humanity. తండ్రి, నీ కుమారుని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆయన ఎంత గొప్పోడు. ఆయన యెరూషలేములోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు సంతోషంగా గాడిద పిల్ల మీద కూర్చున్నాడు. ఆయనకి తెలుసు తన చివరి రక్తపు బొట్టు కారేదాకా హింసిస్తారని. బట్ హీ వాజ్ విల్ఫుల్లీ డైయింగ్ ఆన్ ద క్రాస్. ఇష్టపూరితంగా సిలువ మీద చచ్చిపోయాడు. టు రిడీమ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్, మమ్మల్ని విమోచించడానికి. వెన్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు హిమ్, వెన్ వీ గ్రో ఇన్ యువర్ వర్డ్, ఆయనకి మేము కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు, నీ వాక్యములో ఎదుగుతున్నప్పుడు, ఆ ఫెయిత్ విల్ బి కన్సిస్టెంట్. మా విశ్వాసము పటిష్టమైనదిగా ఉంటుంది. తండ్రి, పటిష్టమైనటువంటి విశ్వాసం ఈరోజు వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండగలటకు కృప చూపించమని, ఈ వాక్యాన్ని మా జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.